नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा कहल बौल किए तो बरर भाग 31 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करा केवे भूलिबेनी सांग माने। रूपार जीभ अगरे आसी रहीगला तम सह पुणी केवे देखा हबो हेले से सेतक पचारि पारलानी। दुहे सेमिति फोन धरिथिले खाली दुहे दुहिंक ठारू आउ किछि आपणार शब्द शुणिबाकू रूपा मुह खोलिला। आउ किछि कहिबो तमे तो कहलनी मु भी कौन कहबी कहली परा फोटो देखे सारे कहबी बोली। हौ बाबा अपेक्षा करी से शुभ दिन को। अच्छा केमितिका उल्टा कथा कहूच जे अपेक्षा तो तमे मते कराउछ। आज देखे देले फोटो मु भी संगे संगे कहीदेवी। से पाखु मृदु मृदु हस शुभुला। आकाश बाबू सेमिति हसु हसु कहले हौ खूब शीघ्र देखे देवी। हौ काली पाई पुणी थरे शुभकामना शोईपड़ शुभरात्रि। दुहे फोन रखिले दुई पटू। रूपा एबे आभा को हलई दे कहला कौन कहलु जीए फोन कले कौन सुनन सुनन बोली खाली होउचु। मामा कानरे पड़िले कौन अवस्था हब जानिछु तो। सुनन नाम काहारी नाही। आभा आखि मळी मळी हेउतला जेमिति कि बिचारी बहु निदर उठी पड़िछि। से बे आखि परिष्कार करी मुरुकी हसी कहला सेईटा भी जानिछि जे सुनन तांको नाम नुह। तू तांको नाम जानी नथिलु बोली सुनन नाम देइथिलु। आउ तांको आखि कुआडे खूब सुंदर। आउ एइटा भी जानिछि से एबे बारीपदारे। सतरे ना नानी से कौन खूब हैंडसम देखिबाकू। रूपा देहरु अधा रक्त सुखीगला आभार कथा सुनी। से कौन कहिबो न कहिबो भाभी पारु नथला। आभा एथर उठी बसी कहला नानी से सुनन भाई तो खूब हैंडसम मते भी से पसंद। एमिति मजारे पचारुथिली लो मु तांकु देखि सारिछि पूरा हीरो चेहरा। से मो भाई ना हेले मोर किछि ऑब्जेक्शन नहीं। रूपा मुहरे भाषा नथिला। आभा को सबु कथा जना। से गाड़ी धरी घर आगरे ठिया होइथिवार ताहले आभा देखिछि। से खूब नेहुरा होई आभा कहला देख आभा तू किछि कहिबुनी काहाकू। मामा जानिले मो पाठ पढ़ा बंद करि देबे। से पिला सह सेमिति किछि नाही मोर संपर्क। मु जो सारंक पाखकू ट्यूशन जाए से तांकरी पुओ। कटक रे शैलजा नानीर बाहाघरे देखा होइथिला आउ एबे एइठी। आभा चपलतार हस हसी देई कहला नानी से जने डाक्तर आउ देखियाकू भी सुंदर। असुविधा कोउठी रहिला तू आगे जालु नानी। मु काहाकू किछि कहिबा तो दूरे थाउ तते उल्टा साहाय्य करिबी। आभा ठारू एमिति गोटिए निर्भर प्रतिश्रुति रूपार संकित मनरे आश्वासनार चंदन बुणी देई गला। से खुशी रे हसी देई कहला जा बदमाश शोइबु जा तू काली मोर क्लास भी अच्छी पाठ पढ़ारे मन दे ए सबु बेकार कथा। रूपार मन आकाश रे एबे आकाश सबु लक्षे इंद्रधनुर रंग बुणी देले जेमिति। आउ एई आभाटा कौन कहूची हीरो परी चेहरा ता आकाश बाबूंकर। हाँ सतरे से लंबुजी एकदम अमिताभ बच्चन। हेले आभा को जानिछि तांको परिवार रे मानस पिउसा आउ मिनी पिउसी सह कौन घटिछि बोली। आज भी सेई परंपरा प्रतिपतिर स्वाभिमान ता मामांक पाखरे जल जल होई दिसे। आउ जेजेआपा ना पिला डाक्तर हेउ कि कलेक्टर सेथिरे तांकर किछि जाय आसेनी। वंश खानदानी प्रतिपत्ति खाली दरकार। सबु बारण प्रतिबंध परे भी से निज मन आउ हृदय को बांधी रखी पारेनी। कोउ पतला रास्ता देखी खसी जाती आकाश टिके सानिध्य पाई। आज नुआ कॉलेज प्रथम दिन रूपार सबु किछि नुआ आजिता पाई। पुरुणा सांग बहुत पछरे रहीगले। स्मिता शैलजा स्निग्धा संध्या आज बहुत मन पड़ुछंती रूपार। केमितिका सांग एइठी मिलिबे के जानी ताकू। रूपा सबु आशंका भितरे कॉलेज पाई रेडी हला। रिक्शा धरी प्रथम दिन एई नुआ कॉलेज रे क्लास करिबाकू चालिला रूपा। दूररू मेन गेट आगकू अनेई दे देहरु झाळ बहीगला तार। एते पुओ पिलाठी हे भगवान। से सेइठू रिक्सारू ओल्हेई पड़ी भाबुची केमिति सेई मेन गेट भीतर देई भीतर को जीव। से देखिला अनेक झियो पिला छोट गली रास्ता रे जाउछंती। से सेमानकू पचारिला या भीतर देई कौन कॉलेज को रास्ता अछि। जणे हसी देई कहला तमे कौन नुआ एडमिशन करिछ। हाँ +3 सेकेंड ईयर मोर जूलॉजी ऑनर्स। सेइथिरु दुई जण खुशी होई कहिले आम डिपार्टमेंट रे ताहले तमे आउ आस आम सह एइटा पछ रास्ता पछरे आम जूलॉजी लैब अछि तेणु आमे केबे फ्रंट गेट रे जाउनी। तम नाम कौन।
ମୋ ନାଁ ଶକ୍ତି ରୂପା ରାୟ ଚୌଧୁରୀ। ଆରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ନାମ ତମର ତ। କେଉଁଠୁ ଆସିଛ? କଟକ ଶୈଳବାଳା କଲେଜରୁ। ହଁ, ମୋ ନାମ ନମିତା ଆଉ ସେ ହେଉଛି ମୀନାକ୍ଷୀ। ରୂପା ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଖୁବ୍। ଯାହା ହଉ, ଆସୁ ଆସୁ ନିଜ କ୍ଲାସ୍ ପିଲା ମିଳିଗଲେ ତାକୁ। ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମେ ଲାବ୍ ସାରି ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଭିତରକୁ ପଶିଲା। ଲାବ୍ର ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସବୁ ପିଲା ଆଉ ସାର୍ଙ୍କ ସହ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ବି ହେଲା ତାର। ଲାବ୍ରେ ତାର ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍, ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ରୂପା ଟିକିଏ ଭୟମୁକ୍ତ ହେଲା। ସାର୍ ତାକୁ ଘରକୁ ପୁଣି ୱିକ୍ଏଣ୍ଡରେ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଡ଼ କଲେଜ, ପୁଅ ପିଲା ଏମିତି ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦଳ ଦଳ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଗପିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସେ ତ ମହିଳା କଲେଜରେ ପଢ଼ିଛି, ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ପାଇଁ କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲା। ଆଉ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା ସବୁ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହୋଇଛି, ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଗଳିକୁ ରାସ୍ତା। ଆଉ କୋଉଠି କୋଉଠି ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରେମ ଗଳିକୁ ରାସ୍ତା ଏଇଟା। ଆରେ ଏସବୁ କ'ଣ? ସେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। ସେ ନମିତାକୁ ପଚାରିଲା, ଏସବୁ କ'ଣ ଏମିତି କଲେଜ ସାରା ଲେଖା ହୋଇଛି? ଏଇ ପ୍ରେମ ଗଳି କ'ଣ ପୁଣି? ସେ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ଯିବ କି ତୁମେ ପ୍ରେମ ଗଳିକୁ? ଚାଲ ଦେଖେଇଦେବି ସେଇଠି କ'ଣ ଅଛି। ନା ନା, ମୋର ଯିବାର ନାହିଁ, ହସି ଦେଇ କହିଲା ରୂପା। ରୂପାର ଅନ୍ୟ ରୁମ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ ଥିବାରୁ ତାକୁ ଏକୁଟିଆ ପୁଣି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ନମିତା ମୀନାକ୍ଷୀ ଚାଲିଗଲେଣି। ରୂପା ନିଜର କ୍ଲାସ୍ ସାରି ଫେରିବା ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛି। କ୍ଲାସ୍ରୁ ବାହାରି ପାହାଚରେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଲା। ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଥାଏ। କମନ୍ ରୁମ୍, ଫିଜିକ୍ସ ଲ୍ୟାବ୍, ବାହାର ଆଡ଼କୁ ଗଳିଟିଏ, ଆଉ ସେଇଠି ଲେଖା ହୋଇଛି ପ୍ରେମ ଗଳି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ତାହେଲେ ପ୍ରେମ ଗଳି। ସେଇଠି ଅନେକ ଯୋଡ଼ି ବେଧଡ଼ ଗପୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ପାରେଇ ଆର ପଟକୁ ଯିବ କି ନାହିଁ ଭାବୁଛି ରୂପା। ପଛରୁ କେହି ଜଣେ ତା ହାତ ଧରି ନେଇ ସେଇ ପ୍ରେମ ଗଳି ଭିତରକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲା। ରୂପା ଖୁସି ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲା, ଆପଣ? କ'ଣ କହିଲେ ମୋତେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, କେତେ ଥର ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି, ତମେ ଏଇଠି ପୁଣି? ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କୁ ଏମିତି ନିଜ କଲେଜରେ ଦେଖି ରୂପା ଖୁସିରେ ଯେମିତି ପାଗଳ ହୋଇଯିବ। ଏମିତି ସେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କି ଆଉ କାହାକୁ ରୂପା ବୁଝିପାରୁନଥାଏ। ମନ ତ କହୁଛି ସେ ତାହାରି ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରେମ ଗଳି ପାର ହୋଇ ତଳକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପାହାଚ ଧରିଲେ। ତଳେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆକାଶ ବାବୁ ରୂପାର ହାତ ଛାଡ଼ିଲେ। ରୂପା ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଥମେ କୋଉଟା ପଚାରିବ ସେ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି। ସେ କିଛି ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆକାଶ ବାବୁ ତାକୁ ଖୁବ୍ ସ୍ନେହରେ ଡାକିଲେ, ରୂପା। ଏ ରୂପା, ତମେ କାହାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲ କଲେଜ? ଏମିତି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆକାଶ ବାବୁ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ହଁ, କେହି ଜଣେ ତ ଅଛି ଏଇଠି ଖୁବ୍ ସ୍ପେଶାଲ ମୋ ପାଇଁ, ଖୁବ୍ ନିଜର ମୋର। ରୂପା ମୁହଁ ଶୁଖିଗଲା ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି। କ'ଣ ହେଲା ରୂପା? ତମ ମୁହଁ କାହିଁକି ଅଚାନକ ଏମିତି ମଳିନ ପଡ଼ିଗଲା? କାହିଁକି ମୁହଁ ଶୁଖେଇଲେ? ରୂପା କେମିତି ବୁଝେଇବ ଏମିତି କଥା ତା ହୃଦୟକୁ କେତେ ଆଘାତ ଦିଏ ବୋଲି। ଯାହାକୁ ମନ ଆଉ ହୃଦୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛି, ସେଇଠି ଏମିତି ପଦେ କଥା ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ସେ ନିଜ ମନୋଭାବ ଲୁଚେଇ କହିଲା, କ'ଣ ତମ ଫଟୋବାଲିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛ? ବିଲକୁଲ ବି ଠିକ୍ ରୂପା, ତମେ ସତରେ ଖୁବ୍ ଜିନିୟସ୍। ମୋ ମୁହଁ ଦେଖି କହିପାରୁଛ ଠିକ୍ କଥାଟି। ରୂପା ପୁଣି ଥରେ ଦୁଃଖୀ ହେଲା। ଫଟୋବାଲି ଝିଅ ସତରେ ତାହେଲେ ଏବେ ଏଇ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛି? ହଁ, ହେଇଥିବ କେହି ଜଣେ। ସେ ତାହେଲେ କାହିଁକି ଏମିତି କୁହୁଡ଼ି ପହଁରୁଛି? ଏଇଠୁ ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ ହେବ। ସେ ମୁହଁରେ ମିଛ ହସ ଫୁଟେଇ କହିଲା, ହଉ, ତମେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କର, ମୁଁ ଆସୁଛି। ରୂପାର ହସ ପଛରେ ଲୁଚିଥିବା ଉଦାସୀ ଆଖି ଦୁଇଟି ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖୀ କଲା। ସେ ପୁଣି ଥରେ ରୂପାର ହାତ ଧରି ପକେଇ କହିଲେ, ରୂପା, ସତରେ ଚାଲିଯିବ ତମେ? କସ୍ତୁରୀ ମୃଗର ନିଜ ନାଭିରେ ହିଁ କସ୍ତୁରୀ ଥାଏ, ଆଉ ତା ବାସ୍ନା ଆଉ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ବୋଲି ଭାବି ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ସେ ଖୋଜି ହେଉଥାଏ। ବୁଝିଲ କିଛି? ରୂପା ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ବଲ ବଲ କରି ଅନେଇଲା। କଥା କୋଉଠି ପଡ଼ିଛି? ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାଅ ତମ କସ୍ତୁରୀ ମୃଗୁଣୀକୁ ଦେଖା କରିବେ। ଆକାଶ ବାବୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଡ଼ିକି ହୁଣ୍ଡି ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲି। ଏତେ ଖୋଲି କହିବା ପରେ ବି ବୁଝୁନ ତମେ? ସେଇ କସ୍ତୁରୀ ମୃଗୁଣୀଟି ସ୍ୱୟଂ ତମେ ରୂପା। ଆଜି ତମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି। 2 ଦିନ ତମକୁ ନ ଦେଖି ଗୋଟିଏ ଯୁଗ ପରି ଲାଗିଲାଣି। ସତରେ ରୂପା, ତମ ପାଖରେ ମନ ମୋର ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ମୁକୁଳି ହେଉଛି ନା ମୁଁ କେବେ ତାକୁ ମୁକୁଳେଇବାକୁ ଚାହିଁବି? ତମ ପ୍ରୀତି ସୁଗନ୍ଧରେ ତ ମୁଁ ପାଗଳ ସାଜି ଧାଇଁ ଆସେ ତମ ପାଖକୁ। ଆଉ ପୁଣି କିଏ ହେବ? ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ଏମିତି ଚିନ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହଁ ଦେଖି ରୂପା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। କ'ଣ ହେଲା ତମର? ଏମିତି କୋଉ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲ? କ'ଣ କରିବି କହିଲ? ମୋ ମୃଗୁଣୀଟି ଖୁବ୍ ସରଳ ଆଉ ହୁଣ୍ଡିଟିଏ। ବୁଝେଇବା ଲୋକ ଟାଣ ନୁହଁ ବୋଧହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ତମ କଲେଜରେ ଏଇ ପ୍ରେମ ଗଳି ଦେଖି ଖୁବ୍ ହସ ଲାଗିଲା?
କାହିଁକି ତମକୁ ହସ ଲାଗିଲା? ରୂପା ମୁହଁରେ ହସ ଲୁଚେଇ ରଖି କହିଲା, ଏମିତି ହସ ଲାଗିଲା ମୋତେ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ତମ ମୃଗୁଣୀ ସହିତ ଏଇ ପ୍ରେମ ଗଳିରେ କେବେ ରୂପାର କଥା ନ ଶୁଣୁଣୁ? ସେ କହିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ଭାଗ୍ୟ ହେଇନି କେବେ, ଆଗକୁ ହେବ କି ନାହିଁ ଜାଣିନି ମୁଁ। ରୂପା ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପରି ଅଳି କରି କହିଲା, ଶୁଣ, ମୋତେ ସେଇ ଫଟୋ ଏବେ ଦେଖେଇ ଦିଅ ନା। ଆହା, ମୋ ଗେଲି, କେତେ ଗେଲରେ ଦେଖିବାକୁ କହୁଛି। ହେଲେ ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ଦିନ। ରୂପା କଟକ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବି। ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହେଉଛ? ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତାହେଲେ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ତମେ ତମ ମୃଗୁଣୀକୁ ଖୋଜ କଲେଜରେ। ରୂପା ଅଭିମାନରେ ଆଗକୁ ପାଦ ବଢ଼େଇଲା। ରୂପା, ଖୁବ୍ ପ୍ରେମରେ ଡାକିଲେ ସେ। ରୂପାର ପାଦ ଅଟକିଗଲା ସେଇଠି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ। ରୂପା, ଏ ସୁନୟନ ବାବୁଟି କିଏ କି? ରୂପା ଯେମିତି ସେଇଠି ବେହୋସ ହୋଇ ପଡ଼ିଯିବ। ଏ କେମିତି ଜାଣିଲେ ସୁନୟନ ନାମଟି? ସେ ବୁଲି ପଡ଼ି ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଅନେଇଲା ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ। ହସି ଦେଇ କହିଲା, କେହି ଜଣେ ଅଛି ତମ କସ୍ତୁରୀ ମୃଗୁଣୀ ପରି। ଆଚ୍ଛା, କିଏ ସେ କୁହନା ରୂପା? ଫଟୋ ପ୍ରଥମେ ଦେଖେଇଲେ ଯାଇ କହିବି। ହେଲେ ରୂପା ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ୟାଙ୍କୁ କିଏ କହିଲା ସୁନୟନ ନାମ ବିଷୟରେ? ବୃନ୍ଦା ଛଡ଼ା ଆଭା ଜାଣିଛି। ବୃନ୍ଦା ତ କେବେ ତାକୁ ନ ପଚାରି କିଛି କାହାକୁ କହିବନି। ଆଉ ଆଭା କେବେ ବି ୟାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବ ନାହିଁ। ଏତିକି ତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆଭା ଉପରେ ମୋର। ଏ ଆଭା? ଆଚ୍ଛା, ସେ ଏବେ ବୁଝିଗଲା ଏ ମହାଶୟଙ୍କୁ କେମିତି ଜଣା। ସେଦିନ ରାତିରେ ଫୋନ୍ ଆସିବା ପରେ ଆଭା କହିଥିଲା, ନାନୀ ଆସିଗଲା ଫୋନ୍ ସୁନୟନ ବାବୁଙ୍କର ଲୋ। ଆଉ ଆରପଟେ ରହି ଏ ମହାଶୟ ଶୁଣି ପକେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ ଆଉ। କେଡ଼େ ବଦମାସଟି ଏଇ ଲୋକଟି। ରୂପା ପୁଣି ଭାବୁଛି, ସେ ଯଦି ସୁନୟନ ଆଉ କିଏ ବୋଲି ଭାବି ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ। ଆକାଶ ବାବୁ ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା କଥା ଭାବିବା କ୍ଷଣି ସେ ଭୟରେ ଶିହରି ଉଠିଲା। ନା ନା, ସେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଆଉ ବଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ସେ ଏବେ ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ସେଇ ସୁନ୍ଦର ଆଖିରେ ଆଖି ରଖି କହିଲା, ପ୍ରଥମ ଯୋଉଦିନ ତାଙ୍କ ସହ ଧକ୍କା ଲାଗିଥିଲା କେବଳ ଆଖି ଦୁଇଟି ଖୋଜିଥିଲି ତାଙ୍କର। ନାମ ତ ଜାଣିନଥିଲି, ତେଣୁ ସୁନୟନ ବୋଲି ଡାକିଲି। ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ମନରେ ଆଉ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନ ଥିଲା ରୂପା ମନ ଭିତର ଭାବନା ବିଷୟରେ। ସେ କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲେ ଦୁହିଁଙ୍କର ଭାବନା କେମିତି ଏକାପରି ବୋଲି। କାରଣ ସେ ବି ରୂପାକୁ ସୁନୟନା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ସେ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ରୂପାର ହାତ ଦୁଇଟି ଧରି କହିଲେ, ରୂପା, ଏବେ ଭାବୁଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତମକୁ ଫଟୋଟି ଦେଖେଇ ଦେବି। ସେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଖୁସି ହୋଇ ରୂପା କହିଲା, ସତରେ? ଚାଲ, ବାଇକରେ ତମକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ପାଗଳ ହୋଇଛ କି? ମାମା ଦେଖିଲେ ମୋ ପଢ଼ା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଜାଣିଛ। ଆରେ ଘରଠୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା ରୂପାର ହାତ। ହେଲେ ଦୁଇ ପ୍ରେମୀଙ୍କର ଏଇ ମଧୁର ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଦୃଶ୍ୟ ଜଣକ କ୍ରୂର ନଜରରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଈର୍ଷାରେ ଜଳି ଯାଉଥିଲା। କମର୍ସ କ୍ଲାସରୁ ବାହାରି ଆସି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ତା ମନରେ ବିଷ ଭରି ଦେଉଥିଲା। ମନକୁ ମନ କହିଲା, ରୂପା, ମୋ ପ୍ରେମ ବୁଝିପାରିଲନି ତମେ? ଆଉ ଆଜି ଛି ଛି। ବୃନ୍ଦାର ଭାଇ ଶମ୍ଭୁ ଗାଁରେ ପାଠପଢ଼ା ଭଲରେ ହୋଇପାରିଲାନି ବୋଲି ରୂପାର ବାପା ତାର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଏଇ ବଡ଼ କଲେଜରେ କରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶମ୍ଭୁର ବାପା ରଘୁ ପୁରା ଜୀବନ ସାରା ହବେଲିରେ ଗୁମାସ୍ତା କାମ କରେ। ତେଣୁ ରୁଦ୍ରବାବୁ ନିଜର ବୈଦ୍ୟନାଥା ଦେଖେଇ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରି ଏଇଠି ତାର ଆଡ଼ମିସନ୍ କରେଇଛନ୍ତି। ଶମ୍ଭୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛି। ହେଲେ ଘରେ ରୁଦ୍ରବାବୁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ରୂପାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଶମ୍ଭୁ ଏଇଠି ତାହାରି କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛି ବୋଲି। ହେଲେ ଏଇ ଶମ୍ଭୁ ସବୁ ଜାଣିବି କେବେଠୁ ଏକତରଫା ପ୍ରେମ କରି ବସିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଆଜି ତା ଆଖିରେ ରୂପା ସହିତ ଆଉ କେହି ଜଣେ ଏତେ ନିକଟତର ହେବାର ଦେଖି ଈର୍ଷାରେ ଜଳି ଯାଉଛି ସେ। ଆଖିରେ ତାର ରୂପା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶୋଧର ନିଆଁ ଯେମିତି ବହୁତ ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳି ଉଠୁଥିଲା। ସେ ଭୁଲିଗଲା ରୂପା ତାଙ୍କ ମାଲିକର ଝିଅ ବୋଲି। ସେ ଘୃଣାରେ ମୁହଁ ଫେରେଇଲା। ଆକାଶ ପୁଣି ଥରେ କହିଲେ, ଚାଲ ରୂପା, ଛାଡ଼ିଦେବି ତୁମକୁ ଘରେ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ତ ଫଟୋବାଲି ସହ ଦେଖା କଲନି, ପୁଣି ପଛରେ ମୋତେ ଗାଳି କରିବ ମୋ ଯୋଗୁଁ ଦେଖା ହୋଇପାରିଲାନି ବୋଲି। ହଉ, ତମ ପାଇଁ ସେତିକି ଶୁଣିନେବି। ରୂପା ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ କହି ପକେଇଲା, ମୁଁ ତମର ଏମିତି କିଏ କି ମୋ ପାଇଁ ଗାଳି ଶୁଣିବାକୁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆପଣ? ଆକାଶ କହିଲେ, ରୂପା, ପୁଣି ଆପଣ? ଆକାଶ ବାବୁ ଟିକିଏ ହସିଦେଲେ, ଖୁବ୍ ମନଖୋଲା ହସ। ରୂପା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ତମେ ମୋର କିଏ? ହଁ, ସତେ ତ? ଭଲ କଥାଟିଏ ପଚାରିଲ ଆଉ। ହେଲେ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ଜାଣିଲେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ରୂପା ନିଜ ଅଜାଣତରେ କେତେ ବଡ଼ କଥାଟିଏ ନ ପଚାରି ଦେଲା ସତେ। ମନରେ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଫଟୋ ଭିତରେ କିଏ ଝିଅ ବୋଲି ଅନେକ କାଳ୍ପନିକ ଚିତ୍ର ଆଖି ଆଗରେ ଘୂରି ବୁଲିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲା, ଏମିତି ଆଙ୍କ ଗାଡ଼ି ପଛରେ ବସି ଯିବା କ'ଣ ଠିକ୍ ହେବ?
କିଏ ଜାଣେ ସେ ତାକୁ କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି ବୋଲି। ଆସ ରୂପା, ଘର ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେବି ତୁମକୁ। ରୂପାର ମୁହଁ ଅଚାନକ ଶୁଖିଗଲା। ଆକାଶ ଆଉ ଭାବୁଥିଲେ, ଆହା ମୋ ଗେଲି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା, ସବୁ ବୁଝିଯିବ, ଆଉ ତମ ମନରୁ ସବୁ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ହେଲେ ଆଜି ତମକୁ ଏମିତି ଏକୁଟିଆ ଯିବାକୁ ଦେବିନି। ରୂପା ସ୍ଥିର କରିପାରୁନି ଯିବ କି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସହିତ। ଆକାଶ ବାବୁ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂରୁ ବାହାର କରି ରୂପାକୁ ଇସାରା କଲେ, ବସ ଏଥର। ନା, ମୁଁ ରିକ୍ସା ଧରି ଚାଲିଯିବି। ରୂପା ମେନ୍ ରୋଡ଼ରୁ ରିକ୍ସାଟିଏ ଧରି ଘର ମୁହାଁ ସିଧା ଚାଲିଲା। ଆକାଶ ବାବୁ ରୂପାର ଏମିତି ବ୍ୟବହାରରେ ମନେ ମନେ ଖୁସି ବି ହେଉଥିଲେ। ଗେଲି ସବୁ ଜାଣେ ତାହେଲେ ଆଉ। ସେ ରୂପାର ରିକ୍ସା ପଛେ ପଛେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଚାଲିଥିଲେ। ରୂପା ପଛକୁ ଅନେଇ ଆକାଶଙ୍କୁ ଏମିତି ଆସୁଥିବା ଦେଖି ନିଜକୁ ନିଜେ କହୁଥିଲା, ବିଚରା କ'ଣ ଭାବିଥିବେ କେଜାଣି। ପୁଣି ଭାବୁଛି, ଏମିତି କାହା ପିଛା କରିବା କ'ଣ ଠିକ୍? ବଦମାସ କୋଉଠିକାର ଇଏ ଆଉ। ରୂପା ଘରଠୁ ଟିକେ ଦୂର ମନ୍ଦିର ପଛରେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା। ଇଏ କ'ଣ କରୁଛ? ତମେ ମୋ ପଛେ ପଛେ କାହିଁକି ଆସୁଛ? ସେ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, କାହିଁ, ତମେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଛ ବୋଲି ଆଉ କେହି ଆସିବେନି ନା କ'ଣ? ହଉ, ଘରକୁ ଯାଅ ଏଥର। ଆଉ ତମେ ବି ସିଧା ଘରକୁ ଯାଅ, ନହେଲେ ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ସବୁ କହିଦେବି କହୁଛି। କ'ଣ କହିବ ମୋ ବୋଉକୁ? କହିବି ଆଣ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଫଟୋ ଧରି ବୁଲୁଛି ଆଉ ଫଟୋବାଲିକୁ ଖୋଜୁଛି କଲେଜ ସାରା। ସେ ହସିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ମୋ ବୋଉ ତ ଖୁସି ହେବ। ଯାହା ହଉ, ପୁଅ ତାଙ୍କର କାମ ହାଲକା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ତମ ସହ କଥାରେ ଆଉ ପାରିବିନି। ହଉ, ବହୁ ଡେରି ହେଲାଣି, ଆଣ୍ଟି ଅନେଇଥିବେ। ଏଆଡ଼େ ସେଆଡ଼େ ନ ଯାଇ ସିଧା ଘରକୁ ଯାଅ। ରାତିରେ ଫୋନ୍ କରିବି ଆସୁଛି। ଆକାଶ ବାବୁ ଗାଡ଼ି ଉଡ଼େଇ ଚାଲିଗଲେ ରୂପା ଆଗରୁ। ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ସହ ରୂପାର ସମୟ କେମିତି ବିତିଯାଏ ଜଣାପଡ଼େନି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେବେ ତା ଆଖିରୁ ଦୂର ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ମନ ଭିତରେ ଯେମିତି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ। ସବୁ ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗେ। ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ କେଜାଣି? ଯୋଉଦିନ ସେ ଫଟୋ ଭିତରେ ଥିବା ମୁହଁଟି ଦେଖିବ, ଆଉ ତାର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହୋଇଯିବ। ସେ କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବ ସେଦିନ ନିଜକୁ? ସେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଏମିତି ଚୁମ୍ବକ ଟାଣିଲା ପରି ଟାଣି ହେଇଯାଉଛି? ରାତିରେ ପୁଣି କ'ଣ ଫୋନ୍ କରି କହିବେ ସେ? ରୂପା ଘରେ ପାଦ ଦେଉ ଦେଉ ଦେଖିଲା ରୁଦ୍ରବାବୁ ଆଜି ଅବଳରେ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସି ସାରିଛନ୍ତି। ରୂପା ଖୁସି ହୋଇ ପଚାରିଲା, ବାପା, ଆଜି ଏତେ ଜଲ୍ଦି କେମିତି ପଳେଇ ଆସିଲ? ନାଇଁରେ ମା, ଗୋଟିଏ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେବାର ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ହଁ, କଲେଜରେ ଶମ୍ଭୁ ସହ ଦେଖା ହେଲା ବାପା। ଶମ୍ଭୁ? ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ କଟୁକ୍ତି କରି କହିଲେ, ହଁ ଶମ୍ଭୁ, ଗୁମାସ୍ତା ରଘୁର ପୁଅ। ବାପା ତାର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଏଇଠି କରେଇଛନ୍ତି, ସେ ବି କାହାକୁ ନ କହି। ମୁଁ ବି ଆଜି ଜାଣିଲି। ନାଇଁ ବାପା, ତାକୁ ମୁଁ ଦେଖିନି କଲେଜରେ। ସେ ତ କମର୍ସ ପଢ଼ୁଛି। ତା କ୍ଲାସ୍ କୋଉଠି, ମୋର କୋଉଠି? ଖବରଦାର ତା ସହ ଯେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ କରୁ ତୁ। କ'ଣ କୁହ ଯେ ତମେ? ଆମ ଘର ପିଲା କହିବାକୁ ଗଲେ ଶମ୍ଭୁ। ହଉ ହଉ, ସେ ଦାନିକନ ଆଉ ସାଜନି ତମେ। ରାତି 11 ବାଜି ସାରିଲାଣି। ରୂପା ଜାଣିଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଫୋନ୍ କରିବେ। ଆଭା ତ ସବୁ ଜାଣିଛି, ଆଉ ତାକୁ ଲୁଚେଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ୍ ହେଲା। ରୂପା ଫୋନ୍ ଉଠେଇ ହାଲୋ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପାଖୁ ଶୁଭିଲା, ରୂପା, ମୁଁ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିଲ ତମେ? ଆକାଶ ବାବୁ ହସିଲେ, କହିଲେ, ଚିହ୍ନା ବ୍ରାହ୍ମଣର କ'ଣ ପଇତା ଲୋଢ଼ା? ରୂପା ପଚାରିଲା, କାହିଁକି ଫୋନ୍ କରିଲ କହୁନ କାହିଁକି? ନାଇଁ, ଏମିତି ମନ ହେଲା କଥା ହେବାକୁ କଲ୍ କରିଦେଲି। ହଉ, ତମେ ଶୋଇପଡ଼। ରୂପା ଠିକ୍ ଜାଣିଛି ବାବୁଙ୍କର ଅଭିମାନ କୋଉଠି। ସେ ପଚାରିଲା, ତମ ବାଇକରେ ବସି ଆସିଲିନି ବୋଲି ଖରାପ ଭାବିଛ ମୋତେ? ଆକାଶ ବାବୁ ଭାବୁଥିଲେ, ଯାହା ହଉ, ମୋ ଗେଲି ମନ ବୁଝିବା ବି ଜାଣେ। ସେ ଜାଣି ଜାଣି ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ରୂପା ଭାବୁଥିଲା, ସେ କିଛି କାହିଁକି ତାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ ପୁଣି କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା, କିଛି କହୁନ ଯେ? ଯୋଉଦିନ ମୋତେ ଫଟୋ ଦେଖେଇବ ସେଇଦିନ ବସିବି ଗାଡ଼ିରେ ତମର। ରଖୁଛି ଫୋନ୍ ଏବେ, ଶୁଭରାତ୍ରି। ରୂପା ଧଡ଼ କରି ଫୋନ୍ ରଖି ସିଧା ବିଛଣାରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଫୋନ୍ ରିସିଭର ହାତରେ ଧରି ଆକାଶ ବାବୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତମେ କେମିତି ଜାଣିବ କାହିଁକି ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ବୋଲି? ତମର କଥା ପଦେ ବି ଶୁଣିଦେଲେ ମନ ମୋର ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଫଟୋ ଦେଖେଇଲେ ତାପରେ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ବସିବ। ଆହା, ମୋ ଗେଲିଟା। ମୁହଁରେ ଚେନାଏ ହସ ଖେଳେଇ ଆକାଶ ବାବୁ ବି ନିଦ କୋଳରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଲେ। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ବିତିଗଲାଣି କଲେଜ ଖୋଲିବାର। ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ କିଛି କାମ ବାହାନା କରି ଆକାଶ ବାବୁ ରୂପାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି କଲେଜ। ଆଜି ବି ଆକାଶ ବାବୁ ରୂପାକୁ ଦେଖା କରିସାରି ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରୁ ବାହାରୁ କହିଲେ, ତମେ ତ ମୋ ବାଇକରେ ବସିବନି? ହଉ ହଉ, ରିକ୍ସାରେ ଯିବ ଯଦି ଚାଲ। ତମେ ଯାଅ, ମୁଁ ପରେ ଆସିବି। ଲାବରେ ମୋର ବହୁତ କାମ ଅଛି। ସେ ଖୁବ୍ ସ୍ନେହରେ ରୂପାର ମୁହଁ ଆଉଁସି ଦେଇ କହିଲେ, ଚାଲିଯିବି ତାହେଲେ? ତମେ ପଳେଇବ ତ? ରୂପା ମୁରୁକି ହସି ଦେଇ ସମ୍ମତି ଜଣେଇଲା। ତା ପାଇଁ କେତେ ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କର। ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ
ବ୍ୟବହାର ଆଉ ଅନୁରାଗ ପାଖରେ ରୂପାର ମନ ହୃଦୟ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଯାଏ ଯେମିତି। ତାଙ୍କ ଯିବା ବାଟକୁ ଅନେଇ ରହିଲା ରୂପା। ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଲାବ୍କୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଛି, ତା ଆଗରେ ଆଉ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ସହ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ଶମ୍ଭୁ। ରୂପା ପଚାରିଲା, ଶମ୍ଭୁ, ତମର କ୍ଲାସ୍ କେମିତି ଚାଲିଛି? ସେ କେମିତି ଗୋଟିଏ ଅଜବ ଚାହାଣୀରେ ରୂପାକୁ ଖାଲି ଚାହୁଁଥିଲା। କେମିତି ଅଶ୍ଳୀଳ, ଖୁବ୍ ଅଭଦ୍ର ଚାହାଣୀ। ରୂପା ବୁଝିପାରୁ ନ ଥିଲା ୟାର କ'ଣ ହେଲା। ସହର ମାଟି ଛୁଇଁଯିବା ମାତ୍ରେ କ'ଣ ଶମ୍ଭୁର ଏମିତି କାୟା ପଲଟ ହୋଇଗଲା। ସେ ସେମିତି ନଜର ରୂପା ଉପରେ ଜମେଇ କହିଲା, ହଁ, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ତମେ କେମିତି ଅଛ ରୂପା? ରୂପାକୁ ତା'ର କଥାବାର୍ତ୍ତା କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ହଁ, ଭଲ ବୋଲି କହି ସେଇଠୁ ଲାବ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଛି କି ନାହିଁ, ସେ ତିନିଜଣ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ହସି ଉଠିଲେ। ତା ଭିତରୁ ଜଣେ କହୁଥିଲା, ଶମ୍ଭୁ କି ସୁନ୍ଦରୀ ବେ, ସତରେ ସେ ତୋତେ ନା? ରୂପା ମନଟା ବିଷ ହୋଇଗଲା ଏତକ ଶୁଣି। ଯଦି ଏଇ କଥା ସେ ତା ମାମାକୁ କହିବ, ତାକୁ ଚପଲରେ ସେକିଦେବେ ସେ ନିଜେ। ଆଉ ଏଇଠୁ ତଣ୍ଟିଆ ଦେଇ ଗାଁକୁ ପଠେଇ ଦେବାକୁ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ବି ଲଗେଇବେନି। ବିଚରା ରଘୁ କାକା କେତେ ଆଶା କରି ତାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଲୋକେ ନିଜର ସ୍ଥାନ କେମିତି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି କେଜାଣି। କେବେ କେବେ ମାମା ଅପ୍ରିୟ ହେଲେ ବି ଠିକ୍ କହନ୍ତି। ଚାକର ବାକରଙ୍କ ସହ ବେଶୀ ମିଶିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ହେଲେ ତାହାରି ଭଉଣୀ ବୃନ୍ଦା କେତେ ଅଲଗା ସେ। ଲାବ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ସବୁ ପିଲା ଆଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସାର୍ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ଗୋଟିଏ ବହୁ ଜରୁରୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ସେ ଯାଇ ମୀନାକ୍ଷୀ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା ନୂଆ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ବିଷୟରେ। ନୂଆ ପିଲା ଆଉ କେତେଜଣ ବା ଆସିଥିବେ +3 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ। ତଥାପି ସ୍ଥିର ହେଲା ଜୁଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ପିଲା ସବୁ ୱେଲକମ୍ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଶିମୁଳିପାଳ ଯିବା କଥା। ଆଉଟିଂ ସହ ନୂଆ ପିଲା ସହ ପରିଚୟ ବି ଭଲରେ ହୋଇଯିବ। ରୂପା ମନ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ହେଲେ ମାମା ଶୁଣିଲେ ମନା ବି କରିପାରିବେନି, କାରଣ ଏଇଟା ନୂଆ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ 5 ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ଶିମୁଳିପାଳ ଯିବେ। ରାତି 11 ବାଜିଲା ଯେମିତି ରୂପାର ଆଖି କାନ ଯାଇ ଫୋନ୍ ଉପରେ ଅଟକିଗଲା। ସବୁଦିନ ପରି ଆକାଶବାବୁ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରିବେ। ହେଲେ 11 ପରେ 12, 1ଟା ବି ବାଜି ସାରିଲାଣି, ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ଆସିଲାନି। ରୂପା ମନରେ ଶିମୁଳିପାଳ ଯିବାର ଖୁସିଟା କୁଆଡ଼େ ମିଳେଇଗଲା। ଆଖିକୁ ନିଦ ବି ଆସୁନଥିଲା। କ'ଣ ହେଲା ତାଙ୍କର କେଜାଣି? ଫୋନ୍ କାହିଁକି କଲେନି କେଜାଣି ଆଜି? ନା ନା, ଅଶୁଭ ଚିନ୍ତାରେ ମନଟା ତା'ର ଘାରି ହେଉଥିଲା। ସେ କ'ଣ ରାଗିଲେ ତା ଉପରେ ତାଙ୍କ ସହ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଆସିଲାନି ବୋଲି? ନା ତାଙ୍କ ଫଟୋବାଲି ତାଙ୍କୁ କଥା ହେବାକୁ ମନା କରିଦେଲା? ସେ କ'ଣ ମିଛ ମରିଚିକା ପଛରେ ଧାଉଁଥିଲେ? ଗୋଟିଏ ଦିନ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ନ ହୋଇପାରିବା ଯେ ଏତେ କଷ୍ଟଦାୟକ ସେ ନିଜେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁ ନଥିଲା। ଆଭା ନାନୀର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଦୁଃଖୀ ହେଉଥିଲା। ସେ କହିଲା, ନାନୀ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିବ ବୋଲି ଫୋନ୍ ଆସିନାହିଁ ତୋର ସୁନୟନ ବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ? କାଲି ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ ରହ। କାଲି କଲେଜ ଯିବୁନି କି ତୁ? ଏବେ ଶୋଇପଡ଼। ନିଜ ମନକୁ ବୁଝେଇଲା ରୂପା। କାଲି କଲେଜକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ତାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିବେ। ରାତିରେ ନିଦ ନ ହୋଇଥିବାରୁ ରୂପାର ଆଖି ଟିକିଏ ଡେରିରେ ଖୋଲିଲା। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚି ଚାରିପଟେ ଆଖି ବୁଲେଇ ଆଣିଲା। ହେଲେ ଆକାଶ ବାବୁ ଦେଖାଯାଉ ନଥିଲେ କୋଉଠି। ଏମିତିରେ ବି ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ଲୋକ। ମନ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଉଳି ଯାଉଥିଲା ରୂପାର। କ୍ଲାସ୍ ସାରି ଖୁବ୍ ଉଦାସ ହୋଇ ଫେରୁଛି ଆଜି ବି। ସେଇ ବଦମାସ ପିଲା ଦୁଇଙ୍କ ସହ ଶମ୍ଭୁ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ତା ଆଗରେ। ସେଥିପ୍ରତି ତା'ର ନଜର ନାହିଁ। ନଜର ଘୂରି ବୁଲୁଛି ତା'ର ପ୍ରିୟ ଆକାଶବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ରୂପା, କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ ଏମିତି ତମେ? ଶମ୍ଭୁର ପ୍ରଶ୍ନରେ ତା'ର ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ ହେଲା ଯେମିତି। କାଲିର ବ୍ୟବହାରରେ ଶମ୍ଭୁ ପ୍ରତି ଖୁବ୍ ଘୃଣା ଜାତ ହୋଇଛି ତା ମନରେ। ସେ ଗୋଟିଏ ରାଗ ଆଉ ଘୃଣାରେ ତାକୁ ଅନେଇ ସେଇଠୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ରୂପା, ତୁମେ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ। ରୂପା ନିଜ ମୁହଁ ଖୋଲିଲା ଏଥର। ମୁଁ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛି କି ନାହିଁ ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ତମର। ବାପା ଯୋଉ ପାଇଁ ଏଇଠି ତମର ଆଡ଼ମିସନ୍ କରେଇଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ତୁମେ ମନ ଦିଅ। ସେଇଠୁ ଖୁବ୍ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ବାହାରି ଘର ମୁହାଁ ରିକ୍ସା ଧରିଲା ରୂପା। ଶମ୍ଭୁ ରାଗରେ ଯେମିତି ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବେଇବାରେ ଲାଗିଲା। ବାପା ଆଡ଼ମିସନ୍ କରେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଝିଅ ଗର୍ବର ସହିତ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଗରେ କହିଦେଇ ଗଲା। ଏତେ ମନରେ ଅହଂ ଭାବ ତମର ରୂପା। ମୋ ଆଖିରେ କେବେ ବି ତମ ପ୍ରତି କିଛି ଦେଖି ପାରିଲନି। ଆଉ ଏଇଠି ସହରୀ ବଜାରୀ ଟୋକା ସହ? ଛି ଛି ଛି। ହଉ, ସମୟ ଆସୁ ରୁହ, ସବୁ କିଛି ଫେରେଇ ଦେବି ସୁଧ ସହିତ। ରୂପା ମନରେ ଆଜି ଟିକେ ବି ଖୁସି ନାହିଁ। ଏଇ ସୋମବାର ସେ କହୁଥିଲେ କଟକ ଫେରିଯିବେ ବୋଲି। ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ଟିକିଏ ଫୋନ୍ ବି କରୁନାହାନ୍ତି? ନା, ତା ସହିତ
ସେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଛଳନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ ବୋଧେ। ହେଲେ ସେ ସେମିତି କେବେ କିଛି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଦେଖିନି। ସେ ତ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ତା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଦେଖିଛି। ଗଭୀର ଅନୁରାଗ, ଖୁବ୍ ସ୍ନେହୀ ମନଟିଏ ସେ ଦେଖିଛି କେବଳ। ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ତ ହେଇନି। ନା ନା, ହେ ଭଗବାନ, କିଛି ନ ହେଇଥାଉ ଯେମିତି। ସାର୍ ତ କଲେଜ ଆସିଥିଲେ ଆଜି। କିଛି ସେମିତି ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିଲେ କ'ଣ ସେ କଲେଜ ଆସିଥାନ୍ତେ? ତାହେଲେ ଆକାଶବାବୁ କ'ଣ କଟକ ଫେରିଗଲେ ତାକୁ କିଛି ନ ଜଣେଇ? ରୂପା ଖରାବେଳେ ଝରକା ପାଖରେ ବସିଛି କ୍ଷୀଣ ଆଶାଟିଏ ନେଇ। ହୁଏତ ତା ସୁନୟନ ବାବୁ ବାଇକ୍ ଧରି ତା ଆଡ଼େ ଅନେଇ ଠିଆ ହୋଇଥିବେ। ହେଲେ ସବୁଦିନ ପରି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ତ ଲାଗି ରହିଥିଲା କେବଳ ତା ପ୍ରିୟ ମଣିଷଟିକୁ ଛାଡ଼ି। ରାତିରେ ପୁଣି ସେଇ ଅପେକ୍ଷା ଫୋନ୍ର ଘଣ୍ଟି ଶବ୍ଦକୁ। ହେଲେ ରାତି ବିତିଗଲା। ତା ପ୍ରିୟ ଆକାଶବାବୁଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଏଇ ରୂପା ବୋଲି ମଧୁର ସମ୍ବୋଧନ ଶୁଣି ପାରିନଥିଲା। ଟ୍ୟୁସନ୍ ବି ଯିବାର ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କୋଉ ଉପାୟରେ ସେ ଜାଣିବ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ? ଏମିତି କାହିଁକି ହୁଏ? ନା ତାକୁ ଭୋକ ହେଉଛି, ତା ପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗୁଛି। ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ପେଟ ହାଉ କିନା ହେଉଛି। ନା କାହାକୁ କହିପାରୁଛି, ନା ନିଜ ଭିତରେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲୁଚେଇ ପାରୁଛି। 4 ଦିନ ହେଲାଣି ତାଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ଖବର ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କଟକ ସତରେ ଫେରିଗଲେ? କଥାଟା ଏତେ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି। ଏତେ ବଡ଼ ଧୋକା କ'ଣ ସେ କରିଥିବେ ତା ସହ? ଉତ୍ତର ତ ମିଳେ ହେଲେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ମନ କହେ ବୋଧହୁଏ ଧୋକା ଦେଇ କଟକ ଫେରିଗଲେ, ଆଉ ହୃଦୟ କହେ ନା, ସେ ସେମିତି ନୁହନ୍ତି କେବେ। ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି। ମନ ଆଉ ହୃଦୟ ଭିତରେ ରୂପା ପେଶୀ ହେଇଯାଉଛି। କାହା କଥା ମାନିବ ସେ ଏବେ? ରାତି ପାହିଲେ ସେ ଶିମୁଳିପାଳ କଲେଜ ତରଫରୁ ଯିବ। ହେଲେ ମନରେ କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ସେମିତି ଖୁବ୍ ନିରାସକ୍ତ ଭାବରେ ସକାଳୁ ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଗ୍ ସଜାଡ଼ୁଥିଲା ରୂପା। ହେଲେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, କ'ଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କର? କୋଉଠି ସେ ଏବେ? ସାଙ୍ଗମାନେ? ସତରେ କ'ଣ ଆକାଶବାବୁ ରୂପାକୁ ଏକା କରି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ? ନା ଆକାଶବାବୁଙ୍କର କିଛି ହେଇଥିବ? ଶୁଣିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇ ଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମ୍ୟାରେଜ୍ ୱିଥ୍ ଲଭ୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିଟିଏ ପାର୍ଟ ବାଇ ପାର୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିଚାଲିଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।